അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും പഴയ സെമിനാരിയെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പൈതൃക മന്ദിരമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമായി പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനിയെ സവിനയം ക്ഷണിക്കുന്നു. Holiness Basilios Marthoma Paulos II, Catholicos and Malankara Metropolitan, will give the presidential address. After this, His Holiness will declare the old seminary as a heritage monument of the Church. Your Eminence, Cardinal Kutkog, Honorable Chief Minister Sri Ummanchandi, Archbishops, Metropolitans, political dignitaries, academicians, and my beloved children in Christ. At the outset, I thank God Almighty for this auspicious occasion. Greater is His love and care to His Holy Church 200 years ago. My great predecessor from my own little town came south to this town to initiate this place of learning. And after those 200 years of memorable history, this day, the gracious love of our good Lord has enabled us to commemorate that commencement. Thanks be to God. Again, along with all our faithful, we are thankful to the members of the Joint Commission for Theological Dialogue between the Catholic Church and the Oriental Orthodox Churches for graciously accepting our invitation. I will be making this speech to our faithful in Malayalam, our vernacular, but I would like to make a brief reflection to our guests before that. I have been greatly inspired by the humility and hospitality reflecting in the ministry of His Holiness Pope Francis. In our recent visit to Vatican, at the time of our personal audience with the Pope, when I have mentioned appreciatively on his commendable ministry on how that is becoming a model for all the church leaders, his humble response was that he is a sinner and that he would require the prayers of everybody. We believe that this should be an eye-opener to the theological teachers and students. The Western philosophy once believed that knowledge is power, but the truth remains that knowledge is light. Knowledge of God, of knowing God, is to be light in our path. It should only make us humble. Theological learning, hence, should teach us the art of repentance. This place continued to be a place of theological education for past 200 years. This place has produced renowned theologians, metropolitans, excellent pastors, and leaders of the church. This place is a meeting point of great cultures. For our church, this is a heart of orthodoxy. We have teachers who have been trained in Orthodox, Catholic, and Protestant universities. To you, international delegates, we would like to share our vision of this place as to make this a better platform of exchange of knowledge. Hence, our invitation for you, your church members, or to your students is always open. Please do come and stay with us. For me, being a former student of this place, when I visit here, I always think as if in the Mount of Transfiguration. It is good to be here, but it will be an added joy to see people from different traditions visiting us here. Please take along with you our prayerful greetings and wishes to your respective churches
May God bless you and thank you for joining us. Let me now open our heart to our faithful. കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഇത്രയും വാചകങ്ങൾ ഒരു വിദേശ ഭാഷയിൽ പറയാനിടയായത് അധ്യക്ഷ വേദിയിൽ ഏതാനും വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് പഴയ സെമിനാരി. 200 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പഠിത്ത വീട് ഇവിടെ ആരംഭിക്കത്തക്കവണ്ണം കുന്നംകുളം ദേശത്ത് നിന്ന് വന്യ ഇട്ടൂപ്രമ്പാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് വൈദികർക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജ കുടുംബവുമായും അതുപോലെ തന്നെ മിഷണറിയുമായുമുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അദ്ദേഹം ആ പഠന വീട് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു. ഇത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ്. ഇന്ന് സഭയുടെ ഹൃദയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരിടമാണിത്. ധാരാളം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണ് പഴയ സെമിനാരി. പഴയ സെമിനാരിയുടെ ആരാധന അഥവാ ചാപ്പലിൽ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്താൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആത്മീകമായ അനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് അതുല്യമാണ്. ഈ സെമിനാരിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് പരിശീലനം നേടി വൈദികനായി സഭയുടെ സേവനത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു ബലഹീനനാണ് ഞാനും. തീർച്ചയായും അതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. 200 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു സെമിനാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സ് കുളിർമ നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നല്ലതുപോലെ നമുക്കറിയാം. കാലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സഭയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ, സമൂഹത്തെ ആദരിക്കുവാൻ ഈ പഠിത്ത വീട് മുഖാന്തരം ഇടയാകണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ ലോകത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒരു വലിയ നേട്ടമായിരിക്കണം. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. ആ ചിന്തയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ നിന്ന് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സമൂഹത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു വിചാരമാണ് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ ജീവിതം മുഖാന്തരമായി നന്മയുണ്ടാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പഠന പരിശീലനം കൊണ്ട് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യവും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. തിന്മയും നന്മയും എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ കൂടിക്കലർന്നു പോകുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടാണിന്ന് നമുക്കുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വൈദിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരു മാർഗദർശനം നൽകുന്ന, ഒരു ദിശാബോധം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വ ജീവിതം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പ്രതിബന്ധങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കുവാനും സന്നദ്ധതയുണ്ടാകണം. സഹിഷ്ണുത ധാരാളം ആവശ്യമുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി സഹനശക്തിയിലൂടെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യവും മറന്നുകൂടാ. ദീർഘമായി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. ഈ സദസ്സ് ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണ്. 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ പഠിത്ത വീട് ആരംഭിച്ചു. 200-ാം വർഷത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികളും പദ്ധതികളുമാണ് നാം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ 4 പിതാക്കന്മാരുടെ അന്ത്യവിശ്രമം ഇവിടെ കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ പിതാക്കന്മാരിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ പ്രചോദനവും ആവേശവും
അത് മുഖാന്തരമായിട്ട് നമ്മുടെ സേവന ജീവിതത്തിന് ശക്തി പകരുവാൻ ഇടയാകണം. അറിവിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതം മുഖാന്തരമായി പാവപ്പെട്ടവരോടും ദരിദ്രരോടും അനാഥരോടും കരുണ കാണിക്കുവാനും നമുക്കിടയാകണം. സാധാരണക്കാരോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവരുമായി താതാത്മ്യപ്പെട്ട് അവരുടെ വേദനകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സേവന ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എന്നും മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അതാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പൂർവിക പിതാക്കന്മാരും അത് തന്നെയാണ് നമ്മോട് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് നാം കരുതേണ്ടത്. ഈ മീനച്ചിലാറിൻ്റെ കരയിൽ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി രമണീയത ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് രുചിച്ചറിയുവാൻ ഇത് മുഖാന്തരമായി തീരണം. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പഴയ സെമിനാരി സഭയുടെ പൈതൃക മന്ദിരമെന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. സഭയുടെ പൈതൃക മന്ദിരമായി ഇത് തുടരാനിടയാകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഞാനിവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.